हाँ जी बच्चे, सारे बच्चों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी बेटा, अज की असी जी वीडियो के अपना टाइम तो चेंज हो गया है क्योंकि जोड़ा साइंस का तुहाडा सिलेबस है या मैथ्स का कोई पीरियड लगाया है उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन पंजाबी का एक अद्धा चैप्टर है जोड़ा असी कर लाँगे। तो अज असी नवा ही चैप्टर करन जा रहे हैं जोड़ा कि है तुहाडे साहित्यक किरना वार्तक भाग का चैप्टर पच्छों दियां पैन कनियां। कनियां की हुंदियां ने? मीह हुंदा है, बारिश, उन्होंने कनियां कहा जाता है। प्रीतम रूपाल की एक लेख रचना है। इस दे बारे थोड़ा जिहा पढ़न तो बाद एक यूट्यूब तो मैं वीडियो तुहानूं नाल इहदे अटैच करके सेंड की है। सब बच्चे ध्यान नाल सुन लैणगे जिस करके तुहानूं ईजीली समझ आ जाएगा। पच्छों दियां पैन कनियां लेख प्रीतम रूपाल सिंह की रचना है। इस लेख विच एक यात्रा का वर्णन है। लेखक ने इस वार्तक विच ट्रैकिंग बारे अपना अनुभव साझा किया है। ट्रैकिंग ग्रुप दियां कुड़ियां दी हिम्मत, विहार अते मौसम बारे बहुत ही नवेकले ढंग नाल लेख तैयार करके ट्रैकिंग के रूबरू करवाया गया है कि ट्रैकिंग किद्दां हुंदी है, उस टाइम ते किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। ट्रैकिंग के दौरान जे तुहाडे कोल खाना खत्म हो जाता है तो उस टाइम ते तुसीं उसका अरेंजमेंट किद्दां करोगे, इन्हां बारे लेखक ने इस पाठ दे विच दस्सिया है। इस दे नाल ही ट्रैकिंग वर्गे रोमांचकारी अनुभव नाल भी पाठकां दी भी सांझ पाई है। लेखक लुधियाने जिले दीयां कुड़ियां हन दे ग्रुप की अगवाई करता होया पहाड़ी रस्ते ते शिलोंग वादी वल जाता है। शिलोंग तुसीं नाम सुनिया होएगा, पहाड़ी इलाका है। कुड़ियां थकावट करके पिछे रह जांदियां हन। एक पहाड़ी मोड़ पार करके एक सुंदर आशार कोल पुज के इत्थे अगे मौसम बदल जाता है। बदल छा गए, तेज ठंडी हवा वगन लगी तो इस दे नाल ही किनमिन शुरू हो गई। किनमिन शुरू, छोटी छोटी बारिश शुरू हो गई। रस्ते विच उन्हां नूं पहाड़ी औरतां मिलियां जिन्हां ने अपनी पिट्ठां उत्ते टोकरियां चुकियां हुई सन। अगे जाके शिलोंग वादी आ गई जिथे कई दहाके पहला बनया लाल रंग का डाक बंगला हुण हिमाचल सैर सपाटा महकमे दी सरगर्मियां का केंद्र है। कहण दा भाव कि पहले जिहड़ा एक बनया सीगा लाल पहले की बनया सीगा लाल रंग का डाक बंगला, हुण अजकल वो की है हिमाचल प्रदेश दे विच हिमाचल विच सैर सपाटा महकमे दीयां सरगर्मियां का केंद्र है। उन्हां वास्ते खास घुम्मण की जगह है। कुछ समय मगरों वो एक वखरे रस्ते तो कैंप स्थान वाल वापस चल पे। वो मनाली तो शिलोंग वाली मुख्य सड़क पर चले। मनाली विखे कैंप स्थान पर पहुँच के लेखक ने कैंप कमांडेंट नूं सब दे सही सलामत पहुँचण की रिपोर्ट की कि उत्थे सारे सही सलामत पहुँच गए ने। फिर कैंप टाइम्स के टेंट में जाके पत्रकार कुड़ियां नूं अज की ट्रैकिंग की खबर कल की अखबार में छापन लई किया। सो कहा जा सकता है कि जो विषय प्रीतम रूपाल ने छोया है वो काबिले तारीफ है। कि इस पूरे चैप्टर में जो असीं पढ़ांगे उस तो बाद ही सानूं पता चलेगा कि इस दे विच उन्हां ने किहड़ियां चीज़ों को बहुत इंपोर्टेंस दी है। हिमाचली लोगों के रहन सहन, उन्होंने काम धंधियां बारे, ट्रैकिंग अनुभव, स्थानक लोगों नाल मिलना, ट्रैकिंग का फलसफा होर मजबूत होया है। लेखक ने मनुख नूं तजर्बेकार बन जाने की अनुभवी सोच नूं भी बयान किया है। रुपिंदर प्रीतम रूपाल सिंह की यह रचना पच्छों दियां पैन कनियां जिहड़ा लेख है ये बहुत सोहना लेख है। इस दे नाल एक मैं वीडियो अटैच की है 20 मिनट की, तुसीं उसनूं ध्यान नाल देखियो ताकि तुहानूं ये चीज़ की चंगी तरह समझ आ जाए। हाँ जी बच्चे, नाल तुहाडे हुण प्री बोर्ड के पेपर भी स्टार्ट होने हैं। हौली हौली नाल आपां ओरल टैसट लैंदे रहांगे, कोई रिटन टैसट, ताकि तुहाडी तैयारी हो जाए। जिस दे विच भी तुहानूं कोई डाउट होवे, कोई क्वेरी होवे तां तुसीं मेरे तो पुछ सकते हो। धन्नवाद। जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त कर लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल ते सारे विद्यार्थियों का, विशेषकर 10वीं जमात के विद्यार्थियों का असीं स्वागत करते हैं। अज असीं साहित्यक किरणां विचों एक चैप्टर, एक पाठ लैन जा रहे हैं जिहड़े कि संस्मरण है या यादां ने
ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪਾਲ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪਾਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਸ 2019-20 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਪੱਛੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼, ਪੱਛੋਂ ਯਾਨੀ ਵੈਸਟਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੂ ਭਾਗ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਵਿੰਡਸ ਯਾਨੀ ਪਵਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਛੋ ਪਵਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਪਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਪੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਮਰਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਆਏ ਸਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰ ਸੋਲਾਂਗ ਨਾਲਾ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 5-5 10-10 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਛੜ ਗਈਆਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜੋ ਇਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਟਰੈਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟਰੈਕ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕ ਭੁੱਲਣ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਮਾਲਯਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਉਲੀ ਦर्रा ਯਾਨੀ ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਦर्रे ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੱਧਰੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਖਾਉਲੀ ਦर्रा ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਗਵਾਚੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੈਕਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਵੀ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 10 ਜਾਂ 12 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। 2 ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਿਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਆਬਸ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਝਰਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡੀ ਲੱਗੇ, ਡੰਡੀ ਲੱਗਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀ ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਰੈਕਰਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੈਲੋ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ, ਪਿੰਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੂਰੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਵਾਈਟ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਟਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲਪੇਟੀ ਸੀ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਪਾ ਲਈ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਏ ਮੀਂਹ, ਹਾਏ ਠੰਡ, ਹਾਏ ਬਾਰਿਸ਼, ਹਾਏ ਮੰਮੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਨੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਗੋਹੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂੰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨੂੰ ਗੋਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਹੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਨੋਫਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨੋਫਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ 63 ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਔਰਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਗੱਠੇ, ਘਾਹ, ਪਿੱਠੂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੇ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਯਾਨੀ ਉਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਿੱਠੂ ਟੋਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਲੰਬੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਸਦੇ ਗੁੱਤ, ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਮਲ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੰਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਚੋਟੀ ਲੈਣੇ ਕਾ, ਚੋਟੀ ਅੱਛਾ ਤੁਮੀ ਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਟੇ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੁੱਤ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੈਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੈਲਾਂਗ ਵਾਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ
ਗਏ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਔਰ ਹਿਮਾਲयन ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਹਿਮਾਲयन ਪਰਬਤ ਆਰੋਹਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਯਾਨੀ ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਨੂੰ। ਸਮਾਗ ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਮਾਗ ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਟਰੈਕਰਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ? ਸਮਾਗ ਔਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗ ਔਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਢਲਾਨ ਤੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਘਾਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੰਡਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਲਾਨੀ ਮੀਨਸ ਟੂਰਿਸਟ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਕੁ ਮਣ ਦਾ ਬਰਫੀਲਾ ਤੋਦਾ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਢਲਾਨ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਨੋਨਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੋਨਾ, ਹੋਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੋਨਾ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਮਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਲਾਂਗ ਸੰਘਣੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਢਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ WHMI ਜੋ FM ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੀਇੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਢਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੀਇੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਾਬਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਡੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਲੋ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛੜੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਫਾਡੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਚਕਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਛਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਢਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਟਰੈਕਰਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਕੇਲਾਂਗ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ, ਜੋ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਲੇਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੇ ਘੂਕਰ ਨੇ ਅਕਾਊ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਝਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਚਾਟ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੋਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਯਾਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸੀਗੇ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕੌਣ? ਕੈਂਪ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਲੱਗ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੈਂਪ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਪ ਟਾਈਮਸ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੈਂਪ ਪਰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਨ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਖਬਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। रंजू ने जवाब दिता। मैं कुछ सोच के क्या अज अखबार नहीं निकलेगा क्योंकि ट्रैकिंग तो बिना सी कोई खास खबर नहीं है इस कल वाले ला लवांगे। मेरी इस दलील उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता तो मेरे इस फैसले नाल अज अखबार का दफ्तर बंद रहा। नहीं कुड़ियां नूं थोड़ा टाइम मिलिया, उन्होंने थोड़ा रेस्ट मिल गया। हुण पूछल टोटा हैडिंग है, मतलब आके भी थोड़ी जिहियां गल्लां। राती सौण समय सारे दिन की ट्रैकिंग ते तस्बरा का मतलब है इत्थे पुनर्विचार टिप्पणी डिस्कशन करते हाँ। तस्बरा करदे मनजीत ने दस्सिया मनाली के नेड़े आके जिथे तिब्बतियां की रिहायश है ना, उत्थे एक विआह हो रहा सी। यानी ये हुण पिछली गल दस रही है मनजीत। साडे ग्रुप दीयां कुड़ियां म्यूजिक वजदा सुन के वेखण लग पईयां। तिब्बती कुड़ी नूं उन्होंने अंदर बुला लिया। तिब्बती कुड़ियां ने उन्हां साडियां ट्रैकिंग वाली कुड़ी नूं अंदर बुला लिया तो मैं जाण दी इजाजत दे दी। अमृतसर संगरूर वाली कुड़ियां ने विआह वाली कुड़ी नूं नाल लैके गिद्धा पाना शुरू कर दिता। बस फिर की सी, सारा आलम झूम उठिया। वीना राणी ने बोली पा दी, मैनू विआह दे अम्मीए नहीं, मैं कोठे जिड्डी हुई। इस बोली ते व्यांदर कुड़ी भी खूब नची। फिर उन्होंने सारे नूं फलां दा रस भेंट किया। इस तरह उन्हां अजनबी ट्रैकर्स कुड़ियां दा उन्होंने जी आया किया, उन्होंने अपने विआह में शामिल किया, नच के आईयां तो फिर उन्होंने फलों का रस पिया। फिर आखिर च लिखा है हुण वो हस की गल है, तिब्बतियां की कुड़ी किवें हो जू कोठे जिड्डी, 2-2 फुट देण दे कद ने। यानी तिब्बती लोग बड़े छोटे कद दे, कोठे जिन्ने किने हो जाणगे। गुरदर्शन ने उन्होंने गल टोकी, जिड्डे जिड्डे उन्होंने कोठे ने उस मुताबिक तो ठीक है, नहीं उन्होंने कोठे भी तो छोटे ही ने, तिब्बतियां दे कद छोटे ने ते कोठे भी छोटे ने। मैं इस दलील नाल गल खत्म करके अपनी रजाई दब ली, यानी वो सौण लई तैयार हो गया। इस तरह से देखा भी इस लेख में जो प्रीतम रूपाल है ना, वो ट्रैकिंग बारे अपने अनुभव साझे कर रहा है। ट्रैकिंग ग्रुप दी जिहड़ी कुड़ियां ने, हिम्मती ने, उनका विहार, उनका व्यवहार, मौसम बहुत नवे ढंग नाल, बड़े रोचक ढंग नाल, बड़ियां छोटियां छोटियां जानकारियां जिहड़ियां कि आम तौर पर कोई मायने नहीं रखदियां, इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां तो उसने इस लेख नूं प्रीतम रूपाल ने बड़ा रोचक बना दिता है। ट्रैकिंग के इलाके में आने वाली इमारतां, जंगल, कुदरती नज़ारियां, घाटियां ते लोकां बारे भी चंगी जानकारी दी है। ग्रुप कमांडर के आदेश को मनण बारे दस के लेखक ने सुनेहा भी दिता है, भावें बाद विच अपने आदेश की सख्ती को महसूस करके अखबार कड्ढण वाले ग्रुप नाल निमरता भी दिखाउंदा है। इस घटना तो सीखण सिखाउण की प्रक्रिया बारे भी पता लगता है कि अनुभवी के साथ तो सानू बहुत तजर्बा मिलता है। प्रश्न उठते हुण इत्थे, काफला किहड़े रंग के पत्थरां विचों लंघ रहा सी? इत्थे लिखिआ सलेटी रंग के पत्थरां विचों लंघ रहा सी। क्वेश्चन है ट्रैकिंग विच किहड़े जिले तो कुड़ियां आईयां सी? ते पेज नंबर 62 ते लिखिआ होया है लुधियाणे ते बठिंडे तो। ज़्यादातर कुड़ियां लुधियाणे ते बठिंडे तो आईयां होईयां सी। फिर अगे अगला क्वेश्चन है, लेखक नूं अपनी किहड़ी ट्रैकिंग चेते आ गई? इत्थे लिखिआ है उसनों अपनी नैशनल, पेज नंबर 62 ते फोटो ते उपरली लाइन है, उसनों अपनी नैशनल हिमालयन ट्रैकिंग एक्सपीडिशन की याद आ गई जदों वो ट्रैकिंग करते करते
4 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਪਹਾੜੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਆਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਤਿੱਬਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੰਦੜ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਸਦੀ ਗੁੱਤ ਲੰਬੀ ਔਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਪਰਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਤ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ हिमाचल सैर सपाटा महकमा और हिमालयन पर्वत आरोहण संस्था। पेज 64 ते उपरों 8वीं 9वीं लाइन है। पेज 64 ते उपरों 8वीं 9वीं लाइन है भी हिमाचल सैर सपाटा महकमा ने डिपार्टमेंट और हिमालयन पर्वत आरोहण संस्था ने हिमालयन माउंटेन ट्रैकिंग एसोसीएशन इस दियां सरगर्मियां दा केंद्र बन गई है। उस तो बाद लिखा है ट्रैकिंग वाले ग्रुप ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ? ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਘ ਅਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੈਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਰਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੌਣ ਆਏ? ਸਮਾਘ ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਪੇਜ 64 ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। ਸਮਾਘ ਅਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੈਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੈਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ W ਪੇਜ ਨੰਬਰ 64 ਤੇ ਥੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ। ਪੇਜ 64 ਤੇ ਥੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ WHMI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ FM ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਇੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੇਖਕ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਕੇਲਾਂਗ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ। ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਕੇਲਾਂਗ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਕੇਲਾਂਗ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।